बेटा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां ई लर्निंग क्लास विच डॉक्टर बलबीर सिंह दा लेख प्रार्थना पढ़ांगे। प्रार्थना बेटा प्रार्थना दा अर्थ आ अरदास। इस पाठ दे विच अरदास दी महत्ता ते चानना जिहड़ा आ पाया गया आ। ते बंदे लई अरदास एक जरूरी वस्तु है। कई मौक़िਆਂ ते ਵੱਡੇ ਰਾਠ ਹੁੰਦੇ बेटा सरदार ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ राजे कि उन्हां ਲਈ भी प्रार्थना अरदास करन तो इलावा होर कोई आसरा नहीं रहिंदा। कहते सब तो सियाणा आदमी शुकरात गिनिया गया है। शुकरात बेटा यूनान दा एक महान फिलोसफर होया आ ते उन्हें जहर दा प्याला शरबत वांग पीता सी क्योंकि वो अपने राज ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਂਗ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਸਾਰੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਾਫੀ ਹੈ। बेटा अरदास हर संसारिक मौके ते कीती जाती है, भावें वो मौका खुशी का होवे ते भावें गमी का होवे। जन्म वेले, मरण वेले, ब्याह वेले, जंग वेले कोई भी अवसर होवे, कोई भी मौका होवे ते सिख लई अरदास जरूर करते। बेटा सन 1893 विच खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी का मुੱਢ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ठीक है, ਜਿਹਦੇ कि ਜਿਹੜਾ कि ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ भाई वीर सिंह जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟ बेटा ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ, ਛੋਟੀ ਰਚਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बेटा कई पढ़े लिखे नौजवान कहते कि की अरदास सुनी जाती है, कि अरदास का उत्तर मिलता है। पर बेटा एक ऑस्कर वाइल्ड एक राइटर आ, एक लेखक आ, वो कहता कि अरदास का उत्तर मिलना ही नहीं चाहिए। जे अरदास का उत्तर मिले तो अरदास नहीं रहिंदी, वो खतो किताबत का सिलसिला बन जाता है। खतो किताबत बेटा चिट्ठी पत्र, ठीक है, जिदा किसी अजकल तो बड़े साधन आ। पिछले समय में जो किसी ने चिट्ठी पाते सी फिर वह हाल चाल पुछते ही तो अगों जवाब दिंदा सीगा। कहते कि जे अरदास का उत्तर मिले तो फिर यह भी एक तरह का चिट्ठी पत्र का सिलसिला जिहड़ा आ वो बन जाता है। कहते अरदास दे विच सरबत दे अपनी निजी याचना तो बंदा उपर उठ जाता है, प्राइवेट लैवल तो उपर उठ जाता है, तो सरबत दे भले की मंग हुंदी है। जिद्दां अरदास के अंत विच कहते कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सिख दी अरदास जिहड़ी आ वो सफल हुंदी है। कहते कि सिख लई अरदास ही चढ़दी कला दा साधन आ। ये उहनूं छुटेरेपन दे विचों कढ दिंदा है, ठीक है, कि ओहदे मन दे विचों कमीनापन, निकारापन, वखरापन, ये सारे जिहड़ियां बुराइयां आ ये दूर हो जांदियां, वो इन्हां सब तो उपर उठ जाता है। कहते कि एक बार महाराजा रणजीत सिंह जिहड़े महान राजा होए आ, कहते कि उन्होंने एक वड्डा सरदार सी जो धाड़वी सी, हमलावर सी, वो बागी हो गया सी, आकी हो गया सी, ते उन्होंने बड़ी मुश्किल नाल उत्ते जित प्राप्त की। तो उस धाड़वी सरदार नूं रोहतांस दे किले विच कैद किया। कहते कि जदों कैदी कैद विच सीगा तो वह परमात्मा नूं गालां कढ़दा, मनुक्खां नूं गालां कढ़दा, उहदे मूँह विच जो आउंदा वो बोलदा, क्योंकि कहते कि जदों उहदा सुभाਅ ही इहो जिहा बन गया सी, हर किसी नूं वो खाण नूं पैंदा सीगा। कहते कि एक दिन वो दुखी उही जिहड़ा धाड़वी सरदार सीगा समा कट्टण लई अपनी कुटिया दे जिथे उहनूं कैद किया गया सी, कैदखाने दे आले जिहड़े सी वो फरोल रिहा सी, तो उहदे हत्थ एक पुरानी पोथी जिहड़ी लगी, तो उहनूं पढ़न लग पिया। वेलिया होण करके उहदा दिल जिहड़ा पोथी विच खुभदा गया। तो जदों उहने ये तुक पढ़ी, सद बख्शिंद सदा मेहरबाना सबना देई आधारी, कि परमात्मा जिहड़ा आ सबना नूं आसरा देण वाला, सब ते मेहरबान करन वाला है, बख्शिश करन वाला है।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਆ, ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੰਨਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਉਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਟੀਜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਅਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਭੌਂਜਲ, ਭੌਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਗਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭੌਂਜਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸੀਗਾ, ਲੜਾਕੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਮਿਠਾਸ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਣਾ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਮੇਗਾ, ਮਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਮੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਉਸ ਪਾਪੀ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਕੁਝ ਭਜਨ ਰੂਪੀ ਖੇਪ ਲੱਦ ਲਓ। ਖੇਪ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਦੋ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।